Hello, can you listen me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So please Yes. tell me what may be the answer of this question. तुम्हाला कळालाय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. So why this kinetic energy and potential energy is a part of your total energy? Will you think on it? Can anybody Hello, will sir. give an answer? Yes, yes, go ahead. Sir, energy cannot be created or not be destroyed. Okay. So the kinetic energy is converted into potential energy, and potential energy is converted into kinetic energy. Yes, absolutely correct. So there are two types of energy. Okay. So there are two types of the energy, kinetic energy and potential energy, and these two energies are easily convertible to each other. But my question is the same question. Why only kinetic energy and potential energy? सगळीकडे kinetic energy आणि potential energy आहे का? Yesterday we have seen example of the coffee mug. Hot coffee is coming to the room temperature. मग तिथं कॉफी त्याची जागा सोडते का? नाही. कॉफीला वेलोसिटी आहे का? नाही. कॉफीला मास आहे, पण कॉफी एखाद्या हाईट वरनं आपण खाली पडतोय का? नाही. मग mgz and 1/2 mv² का आलं? माझा विचारण्याचा मुद्दा हा आहे. Okay, so I want to tell its answer. When any object is at stationary position, it is containing energy. When it is in a moving position, then also it is containing energy. Means coffee mug, in the mug of the coffee, you have stored the hot coffee, and that cup is at a stationary position. So it is containing heat as well as static energy, that is mgz. Height कमी जास्त असेल, that doesn't matter. But always keep in mind, any body you are going to keep anywhere, then it is containing the potential energy. If that body is in moving condition, it is containing kinetic energy. And that's why these two things are involved or included in the equation of energy. थोडंसं डिस्कशनचा पार्ट म्हणून मी ते घेतलं होतं. Let it be. Today we are going to learn. We have learned this diagram of this system boundary surrounding. Now today we will discuss about the remaining part in this particular slide. The boundary of the system can be fixed or can be movable. Now whatever example I have given, once again coffee mug example we will take. The coffee mug, it is having the fixed boundaries. कॉफी मगची जी बाउंड्री आहे ती फिक्स आहे, म्हणूनच कॉफी बाहेर येत नाही. जर त्याची बाउंड्री फिक्स नसली असती तर ज्या बाजूला उतार आहे त्या दिशेने कॉफी वाहती झाली असती. So these boundaries are fixed. And you can take example of the river, nadi. Fluid is flowing through that river, and that fluid is nothing but the water. And that particular river example, there many times two boundaries are fixed. त्याचे जे काठ आहेत, आईल तीर आणि पैल तीर, दोन्ही जे तीर आहेत त्याचे, नद्यांचे तीर म्हणतोय मी, ते फिक्स आहेत. But it is flowing in one direction because in that direction there is no boundary. मग समजा तुम्ही पुढे जाऊन कुठे बंधारा घातला, means you are going to provide a boundary to it,
and you can store the water. तुम्ही कुठे धरण बांधलं, then you can provide the boundary to it and you can store the water inside it. So always keep in mind, boundary of the system can be fixed or can be movable, and the system may be considered to be closed or to be open. आणि सिस्टीम जी काही आहे ती क्लोज्ड सिस्टीम किंवा ओपन सिस्टीम अशा दोन मेन सिस्टीम मध्ये डिवाइड केलेली आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हॉट डू यू मीन बाय क्लोज्ड सिस्टीम. आता क्लोज्ड सिस्टीम म्हणजे काय? A closed system means a fixed amount of mass and no mass can cross its boundaries. त्याच्यामध्ये मास आहे, इट कंटेन मास, त्याच्यामध्ये काहीतरी मास आहे, बट दॅट मास कॅनॉट कम आउट थ्रू द सिस्टीम. सिस्टीमच्या बाहेर ते मास येऊ शकत नाहीये. व्हाय इट इज सो? बिकॉज सिस्टीम इज क्लोज्ड. सिस्टीम काय केलेली आहे? क्लोज केलेली आहे. लक्षात घ्या. नाउ इन द क्लोज्ड सिस्टीम you cannot transfer the mass, but you can transfer the energy. क्लोज्ड सिस्टीम मध्ये काय आहे? मास कॉन्स्टंट राहते, पण तुम्ही एनर्जी ट्रान्सफर करू शकता. हीट कॅन कम आउटसाइड, हीट कॅन कम इनसाइड. ओके, नाउ I will provide one example to you. Okay, the example is about the closed system is our class. आपला class. Now door is closed and we all are the mass. When door is closed, can we go outside? Can anybody come inside? No. Means whatever people are present here, 20, only 20 people will remain in this particular system. त्याच पद्धतीनं जर एखाद्या बंद डब्यामध्ये तुम्ही एखादं गरम पाणी त्यामध्ये तुम्ही ठेवलं, बंद आहे, स्टीलचा डबा आहे, बंद आहे, गरम पाणी जे आहे ते समजा तुम्ही 100 ml ठेवलं असेल, इथे ठेवलेलं आहे 100 ml गरम पाणी ठेवलेलं आहे, तर मला सांगा ते पाणी स्वतःहून बाहेर येईल का? It will not come outside. Means the total amount of the mass is going to be suppose 100 units inside that vessel. Okay, but can you heat that particular box? त्या डब्याला तुम्ही गरम करू शकता का? Yes, sir. Yes, you can provide heat to that particular वेसल. स्टीलचा डबा आहे, खाली मेणबत्ती धरली किंवा गॅसवर ठेवलं तर त्याला तुम्ही हीट प्रोव्हाइड करताय, आणि हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय होतं? दॅट हीट इज ट्रान्सफर्ड टू दी मास विच इज केप्ट इनसाइड इट. ती जी हीट आहे ती आतमध्ये ठेवलेल्या पाण्याला हीट प्रोव्हाइड करते. आता पाणी गरम झालं, मग तो गरम झालेला डबा तुम्ही तिथनं उचलला गॅस बंद करून आणि वातावरणामध्ये ठेवून दिला, हवेत असा ठेवून दिला मोकळ्या ह्याच्यात. व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन? द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज गोइंग टू डिक्रीज, इट विल फॉल डाऊन. बरोबर आहे का? बरं फॉल डाऊन होईल? बिकॉज इट विल ट्रान्सफर इट्स हीट टू द सराउंडिंग. आता मला सांगा की हीट जी दिली ती हीट बाहेर पण पाठवली, पण आतलं जे काही पाणी आहे त्या पाण्याची अमाऊंट जे आहे त्या अमाऊंट क्लोज सिस्टीम मध्ये चेंज होणार आहे का? नाही. हीट घेतली जाईल, हीट परत दिली जाईल. हीट कॅन बी अब्सॉर्ब्ड, हीट कॅन बी रिजेक्टेड. मीन्स एनर्जी कॅन बी ट्रान्सफर्ड इन द फॉर्म ऑफ द हीट, but mass is going to remain constant in the closed system. And here they have provided
excellent example of the closed system. There is one vessel. In the vessel, they have kept the mass. The mass is constant, and mass cannot be come outside or taken inside. Means transfer of mass is not possible, but transfer of energy is possible. Understood? Have you written it? Okay. Have you written it? Yes, sir. Yeah. So closed system. Do you understand it? Yes, sir. Yeah. Yes. Any doubt in that? Any No, doubt? No, sir. No. No, So no. let us move towards next slide. Purposefully, I am going very, very slowly. Okay. So here, the thermodynamic system surrounding and boundaries they have provided. So this is the thermodynamic system. The outer edges are nothing but system boundaries, and everything outside of this system is nothing but the surrounding. And here they have provided example of the free fire. भडकलेली एक आग दाखवलेली आहे, पाहताय तुम्ही. Now you can see that this all fire is nothing but the thermodynamic system. And here you can see त्याच्या ज्या ज्वाळा आहेत, त्याचे जे फ्लेम्स आहेत, where the flames are ending, that is it's a boundary. त्याच्या बाहेर फ्लेम येत नाहीये, that is the boundary. And whatever things are there outside of that boundary, it is nothing but the thermodynamic surrounding. Okay. Now we are moving towards types of the system, and first system is nothing but the open system. नंतरची सिस्टीम काय आहे? ओपन सिस्टीम आहे, लक्षात घ्या. Now I will explain this open system by giving the example of the same class. If I will open the door of our classroom, can any student or me go outside? Yes. Yes, because door is open. If somebody want to enter inside the class, can he or she come inside the class? Yes, sir. या म्हणजे अजून जर 5 विद्यार्थी आले तर ही क्लास नावाची जी सिस्टीम आहे त्याचं मास वाढतंय आहे, त्याच्यामधल्या सगळ्या मुली उठून बाहेर गेल्या तर मास कमी होतंय. मुलं जरी उठून गेलं तरी मास कमी होते, वाईट वाटून घ्यायचं कारण नाही. मीन्स इन ओपन सिस्टीम यू कॅन ट्रान्सफर द मास ऍज वेल ऍज एनर्जी. आता याचं उदाहरण काय? याचं उदाहरण सेम डबा, फक्त त्या डब्याचं टोपण उघडा, आतमध्ये पाणी ठेवा आणि तुम्ही काय करा, त्याला हीट प्रोव्हाइड करा. व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन व्हेन वॉटर इज गेटिंग हिटेड? सम ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द वॉटर आर कन्वर्टेड इनटू Vapors. वेपर्स. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आणि ते वातावरणात जातात, बाष्प बनून ते वातावरणात जातात. इट विल गो टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स. तुम्ही एक 15-20 मिनिटं त्याला चांगलं उकळवलं तर तुम्हाला असं दिसेल की तुमचं 100 युनिटचं जे पाणी आहे ते 75 युनिट झालेलं आहे. मीन्स मास इज रिड्युस्ड. मास कमी झालेलं आहे त्याचं. ओके. सो I want to tell you one thing. When system is open, then the mass and energy both can cross the boundary of your system. Mass also can cross and boundary. Mass also can cross the boundary, and energy is also going to cross the boundary. So here 2-3 examples are provided. First example is about the water heater. Water heater चा example इथं दाखवलेलं आहे. काय water heater? Here is the water heater. हा water heater आहे आणि त्याला खालच्या बाजूला जी तोटी जोडलेली आहे ती गार पाण्याची आहे.
cold water. Okay, so cold water coming in that particular tank. आणि खालच्या साईडला तुम्ही काय बसवलेलं आहे? भट्टी बसवलेली आहे, जिथं तुम्ही लाकडं वगैरे टाकता आणि हीट प्रोव्हाइड करता. सो हिअर ॲट द बेस the cold water particles are absorbing the heat. They are getting heated and they are moving towards the top side of this particular heater. Water particles काय करतात? हीट घेतात आणि कुठं जातात? वरच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतात. And at the top side you can take this hot water out through the pipeline. Now here there are two openings. एक ओपनिंग आहे ते खालच्या साईडला आहे, दुसरं ओपनिंग आहे ते वरच्या साईडला आहे. नाहीतर कुणीतरी मला म्हणेल की सर दिस वॉटर हीटर लुकिंग लाईक अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ते वॉटरचं हीटर जे आहे ते सगळ्या बाजूनी बंद आहे. तर ते सगळ्या बाजूनी बंद आहे सत्य आहे, पण त्याला खाली आणि वर दोन पाईपलाईन जोडले ज्याच्यामधून mass can come inside and mass can go outside. Means water, cold water we are taking as a input and hot water we are sending as a output. Okay, and here they have provided the another example of a control volume with real and imaginary boundaries. आता एक कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे काय? कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे लिमिटेड अमाउंट ऑफ द मास. कंट्रोल व्हॉल्यूम मीन्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ द मास. किती तेवढी जागा आहे, त्या जागेमध्ये किती बसेल तेवढाच मास. मग तुम्हाला जर अजून मास इन्सर्ट करायचं असेल तर तुम्हाला त्यातलं काही मास काढून घ्यावं लागेल. द कॅपॅसिटी ऑफ द वॉटर हीटर इज सपोज ओनली ऑफ 10 liter. Then only 10 liter water or less water than that only be part of that particular system. 10 लिटर किंवा 10 लिटर पेक्षा कमी मासच त्या कंटेनर मध्ये बसू शकेल. जर तुम्हाला कंटिन्युअसली तिथलं मास मेंटेन करायचं असेल तर जर तुम्ही मास काढून घेत असाल तर तितकंच मास तुम्हाला आतमध्ये इन्सर्ट करावं लागेल. then and then only the 10 liter amount of water will be available in that particular container. Is it clear to everybody? Open system, it has opening, mass and energy both can be transferred. Can anybody suggest me the example of another open system? ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल मला कोणी सांगू शकेल का? You can refer this second example and you can tell me the answer. This all part you have learned. तुम्ही शिकलेला आहात ना हे सगळं. ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल सांगा ना मला. हॅलो, कॅन यू लिसन मी? Yes. Coffee cup. Yes, coffee mug which is kept in open atmosphere. कॉफीचा कप जो ठेवलेला आहे ओपन ऍटमॉस्फिअर मध्ये तो कप. ओके, तो कशाचं एक्झाम्पल आहे? ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल आहे. गुड, व्हेरी नाईस. हिअर देर इज अ प्लंजर अँड अ सिलेंडर. दिस इज द प्लंजर अँड दिस इज द सिलेंडर. अँड दिस सिलेंडर इज हॅव्हिंग ओपनिंग. आणि तुम्ही वरनं प्लंजर दाबला की आतला मास काय होतो तिथनं बाहेर होतो. तुम्ही जो तो प्लंजर परत ओढला तर ह्याच्यामध्ये व्हॅक्यूम जनरेट होऊन परत एकदा काय होतं, मास आतमध्ये घेतलं जातं. इंजेक्शन मध्ये सेम आहे का? इंजेक्शन मध्ये तुम्ही त्या बाटलीमध्ये सुई घालून पाठीमागे प्लंजर ओढला की आतमध्ये लिक्विड येतं. मीन्स मास कॅन बी ट्रान्सफर्ड. सिमिलरली व्हेन यू विल पुश अप दिस पर्टिक्युलर प्लंजर, पुढच्या दिशेने प्लंजर दाबाल त्यावेळी त्याच्यामधनं औषध परत बाहेर येतं का नाही येत? या. सो दॅट इंजेक्शन इज ऑल्सो एक्सलंट एक्झाम्पल ऑफ दी ओपन सिस्टीम. म्हणजे ओपन सिस्टीमला
कुठंतरी एक ओपनिंग असणं अत्यंत आवश्यक आहे. सो वी हॅव लर्न अबाउट द क्लोज सिस्टीम, वी हॅव लर्न अबाउट द ओपन सिस्टीम. नाव दिस closed system, once again it is shown to you people. Here also all walls are fixed. Can you see it? Yes, sir. Mass is kept over here and this mass is packed or sealed in between this particular system. Okay, boundaries are also fixed. So here mass cannot come outside, but energy can be transferred. So this system is closed system. There is a no mass exchange, but energy can be exchanged. So interaction in the energy with respect to surrounding can be happen in the closed system. This is one kind of the repetition. Okay, closed system we have discussed hence before also, but once again when we are learning the types of the system, we must know about the closed system too. Have you written it? Yeah. So let us move towards the next type of system, and that system is the isolated system. बघा, ओपन सिस्टीम मध्ये मास आणि हीट दोन्ही ट्रान्सफर होतं. क्लोज्ड सिस्टीम मध्ये फक्त एनर्जी ट्रान्सफर होते, मास ट्रान्सफर होत नाही. अँड इन आयसोलेटेड सिस्टीम नायदर मास नॉर heat or the energy is transferred. Excellent example of it is nothing but thermos flask. कुणीतरी आजारी असल्यानंतर किंवा आपण प्रवासाला जात असताना थर्मास मध्ये चहा घेऊन जातो. त्या थर्मास मध्ये काय होतं, खूप वेळ, म्हणजे आता काही काही थर्मास तर असे आहेत की 48 तास मीन्स 2-2 दिवस त्याच्यामधलं जी काही हीट आहे ती बाहेर टाकली जात नाही. तुम्ही जर 50 डिग्री सेंटीग्रेडचं गरम पाणी त्यात भरून ठेवलं तर 2-2 दिवस गरम पाणी ऍज इट इज त्याच्यामध्ये राहतं. व्हाय इट इज सो? बिकॉज energy is not going to transfer through this boundaries of isolated system, and mass is also not going to be transferred. कारण तुम्ही ते सील केलेलं आहे, त्याच्यामधलं मास स्वतःहून बाहेर येत नाही. ज्यावेळी तुम्हाला चहा प्यायचा आहे त्यावेळी तुम्ही त्याचं वरचं टोपण उघडलं, चहा ओतून भांड्यात घेतला आणि पुन्हा टोपण लावून टाकलं की ते परत एकदा आहे तसं आयसोलेटेड राहतं. टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी डिक्रीज. But when you are going to open that thermos flask, तुम्ही ज्यावेळी थर्मासचा फ्लास्क ओपन करता त्यावेळी ती सिस्टीम आयसोलेटेड मधून कोणत्या सिस्टीम मध्ये चेंज होते? Open. Open. Absolutely correct. So in the third system, that is isolated system, neither energy nor mass is going to exchange, is going to transfer. Have you understood it? Yes, sir. Have you drawn this diagrams? Have you drawn this diagram? 1 minute, sir. Yeah, draw it. Let us move towards next slide. That is nothing but properties of system. So properties of the system means characteristics of the system. So system can be defined by its mass, its volume, its temperature, its pressure, its density, etc. etc. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमचा मास किती आहे, एखाद्या सिस्टीम मध्ये व्हॉल्यूम किती आहे, त्याचं टेम्परेचर किती आहे, या कंटेंटनी आपण त्या सिस्टीमला डिफाइन करत असतो. Means a cylinder of nitrogen gas, 4 kilogram gas is filled inside it, which has temperature of 27 degrees centigrade. Means त्या गॅस मध्ये असणाऱ्या ज्या क्वालिटीज आहेत, that qualities, that characteristics we are defining, and
any characteristic of such system is known as the property. Mainly pressure, temperature, volume, and mass. These four properties we are using many times. Then properties are subdivided into two parts: intensive properties and extensive properties. What do you mean by intensive properties? The intensive properties means those properties which are independent on mass of the system. म्हणजे आतमध्ये ठेवलेल्या वस्तूच्या वस्तुमानावर, मासवर ज्या प्रॉपर्टीज डिपेंडंट नसतात त्याला आपण काय म्हणतो? इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. And the values which are dependent on the mass are known by the name of extensive properties. Okay. जर मास त्या प्रॉपर्टीशी संबंधित असेल तर त्याला म्हणायचं इंटेन्सिव्ह, आणि जर त्याचा काही संबंध येत नसेल तर त्याला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह. संबंध येत असेल तर म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह, संबंध येत नसेल तर म्हणायचं इंटेन्सिव्ह. Okay, let me correct me. Okay, then you can see example of the three properties: temperature, pressure, and density. So temperature, whether temperature is dependent on mass, 1 किलो असू दे, 2 किलो असू दे, 3 किलो असू दे. असं होतंय का की वजन कमी केलं किंवा एखादी वस्तू त्यातनं कमी केली म्हणून त्याचं टेम्परेचर कमी झालं? नाही. आता चहा आहे उकळलेला, त्या उकळलेल्या चहामधनं तुम्ही जर 1 कप चहा बाजूला काढला आणि बाकीचा चहा उकळत असेल तर त्याचं टेम्परेचर 100 डिग्रीज असणार आहे ना? का तुम्ही 1 कप चहा कमी केला म्हणून त्याचं टेम्परेचर उतरणार आहे? उतरणार आहे का? नो. सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल टू द प्रेशर. दीज आर नॉट डिपेंडंट ऑन मास, बट ऑन द अदर हँड यू कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ द व्हॉल्यूम. ओके. आता व्हॉल्यूम, जर तुम्ही मास कमी केलं तर व्हॉल्यूम कमी होतो का? Absolutely. If you are going to reduce the mass, volume is also going to be get changed. लक्षात घ्या. So volume is extensive property. Mass itself is the extensive property. Okay. And we are going to learn about specific properties. Specific properties are nothing but extensive property per unit mass. Okay. Extensive properties per unit mass is known as the specific properties. So these are all definition types concept. You will have to just keep in mind. Intensive property are independent on mass. ह्याच्यामध्ये कधी कधी कन्फ्युजन होतं पहा. तर कन्फ्युजन कसं लक्षात ठेवायचं दूर करण्यासाठी, इंटेन्सिव्ह आणि इंडिपेंडंट दोन शब्द एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत बघा इथं डेफिनेशन मध्ये. इंडिपेंडंट ऑन मास असेल तर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ऑब्विसली उरलेली कुठली? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी पर युनिट मास इज गोइंग टू बी युअर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. फॉर एक्झाम्पल, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, specific mass. Have you ever heard this subject, these words? Specific mass of the system, specific volume of the system. So specific means that particular property per unit mass. Okay. Have you written it? Diagram is not that much required. Here just we have shown. Here n amount of properties are there: mass, volume, temperature, pressure, rho. Rho means density. Absolutely correct. And these we have divided. Okay. So here temperature, pressure, and density are the intensive property. Mass and volume are extensive property. So no need to write the diagram. You just keep in your mind. Next point.
is state or equilibrium. State and equilibrium. आपल्याकडे स्टेटचा अर्थ वेगळा होतो. स्टेट म्हणजे राज्य होतं. इथं स्टेट म्हणजे साधारणतः परिस्थिती या अर्थानं हा शब्द येतो. स्टेट अँड इक्विलिब्रियम. सो thermodynamics is always deal with the equilibrium condition or equilibrium state. So here state means nothing but the condition, paristhiti. Okay. Equilibrium means what? Equilibrium means state of balance. सर्व गोष्टी या दिलेल्या प्रमाणात असतात त्यावेळी त्या गोष्टी बॅलन्स्ड असतात असं आपण म्हणतो. बॅलन्स कधी होतो? समजा तराजूचे दोन पार्ट आहेत, दोन तागडी आहेत. इकडं जेवढं वजन आहे तेवढ्याच वस्तू जर इकडं ठेवल्या तर तो बॅलन्स होतो. अदरवाइज इट रिमेन्स इन अनबॅलन्स्ड कंडिशन. सो इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ बॅलन्स, कंडिशन ऑफ बॅलन्स. एक अशी परिस्थिती की जिथं इक्विलिब्रियमच्या सर्व कंडिशन्स या बॅलन्स्ड झालेल्या असतात. दॅट स्टेट इज known as state of balance, and in that equilibrium state there is no any unbalanced potentials or unbalanced driving forces. Driving forces you have learned in the engineering mechanics. एखादी वस्तू ज्यावेळी तुम्ही कुठेही ठेवता त्यावेळी त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट होत असतो का नाही? तुम्ही ते रिझॉल्व्ह करता का नाही? So these are the driving force. Some forces are compressive, some forces are tensile, right? So in the equilibrium condition, there is no any such kind of the unbalanced potentials, or there will not be any unbalanced driving forces too. And there are almost 4 types of the equilibrium. कोणते कोणते 4 टाइप आहेत इक्विलिब्रियम चे? Thermal equilibrium, mechanical equilibrium, phase equilibrium, and chemical equilibrium. Thermal equilibrium means temperature of the system is the same. It is balanced. System मध्ये एका ठिकाणी कमी आणि एका ठिकाणी जास्त आहे असं नाही आहे. सगळीकडे काय आहे? एकच टेम्परेचर आहे. आता आपण या खोलीमध्ये बसलेलो आहोत. जर मी पंखे बंद केले तर सगळ्या कॉर्नर मध्ये सेम टेम्परेचर असणार आहे? असणार आहे का नसणार आहे? असणार आहे का नसणार आहे? ओके, मीन्स देयर विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम. तुम्ही घरात बसलेला आहात, पंखा नाही लावला तर तुम्ही घराच्या कोपऱ्यात बसा, मध्यभागी येऊन बसा, तुम्हाला टेम्परेचर वेगवेगळं जाणवणार आहे. लक्षात घ्या. जाणवणार आहे का? Yes, sir. Yes, sir. वेगवेगळं जाणवणार आहे No, पंखा sir. बंद असताना? No, sir. नाही. पंखा चालू असेल आणि पंख्याखाली बसला तर थोडं कमी टेम्परेचर जाणवेल. दारात बसला तर थोडं कमी टेम्परेचर जाणवेल. उन्हाळ्याच्या दिवसात दारात बसला तर जास्त टेम्परेचर जाणवेल. ओके, मीन्स इन सच काइंड ऑफ द अनबॅलन्स्ड कंडिशन thermal equilibrium will not be get. Thermal equilibrium means what? The temperature of the system will remain same throughout. Mechanical equilibrium, that is the second equilibrium part. If there is no change in any pressure at any point of the system, then it is known as the mechanical equilibrium. कि कुठेही प्रेशर मध्ये चेंज नाही. You can go anywhere in that system. Everywhere pressure is uniform. That equilibrium is known as mechanical equilibrium. Third is the phase equilibrium. If a system involves 2 phases, when the mass of each phase reaches an equilibrium level and stays there. Phase equilibrium कशाला म्हणायचं? की समजा तिथे 2 phases आहेत. For example, ice and water. पाणी आहे आणि बर्फ आहे. दोन्हीचे फेजेस वेगळे आहेत आणि त्याचं जे काही मास आहे त्या मास मध्ये सुद्धा जर टेम्परेचर कायम असेल, म्हणजे बर्फाचं टेम्परेचर
0 डिग्री असेल आणि पाण्याचं तुम्ही 0च्या जवळ आणलेलं असेल तर पाणी पाणीच राहील, बर्फ बर्फच राहील. बर्फाचं पाणी होणार नाही, पाण्याचं डायरेक्ट बर्फ होणार नाही. ओके, सो phases will maintain their equilibrium. Such thing is known as the phase equilibrium. And last part is chemical equilibrium. If chemical composition of the system does not change with time, then that is no chemical reaction is going to be occur in the system. Then it is known as chemical equilibrium. तुम्ही ग्लासात पाणी ठेवलं, आज पाणी आहे, सकाळी दुपारी त्याचं ऑटोमॅटिक दूध होतं का? नाही होत. साधं पाणी ठेवलंय, दुपारी ऑटोमॅटिक गोड होतंय का? तिखट होतंय का? गरम होतंय का? उन्हात ठेवलं तर होणार की गरम? तुम्ही जर ती सावलीत ठेवलंय, होईल का गरम? नाही होणार. पाणी पाणीच राहील. म्हणजे नुसतं पाणी ठेवलं तर तिथं कुठल्याही पद्धतीचं केमिकल रिएक्शन होणार नाही, सो दॅट इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन. पण त्याच पाण्यामध्ये इनो घातला, पाणी पाणी राहील का साधं? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहायड्रेटेड वॉटर, कार्बोहायड्रेटेड वॉटर. म्हणजे सोड्यासारखं लागतं ते. कार्बन डायऑक्साइड इन्क्लूड करतो आपण त्या पाण्यात. मग आपल्याला पाणी पिताना जिभेला असं चुरचुरल्यासारखं होतं थोडं. कोल्ड्रिंक पिताना होतं ना, स्प्राईट, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. So if you will keep water as it is and if you will not go for any kind of the addition of another material inside it, chemical reaction is not going to take place. And in such case, whatever equilibrium is taken, that or whatever equilibrium is considered, that equilibrium is chemical equilibrium. पहा, ऍसिड मिळतं आपल्या बाजारामध्ये. त्या ऍसिड एकतर काचेच्या बाटलीत किंवा प्लास्टिकच्या बाटलीत ठेवलं जातं. ऍसिड कधी सुद्धा स्टीलच्या बाटलीत भरून ठेवलं असं दिसलंय का तुम्हाला? Why we are not filling it in the steel container? Because it will not remain in the condition of chemical equilibrium. ते जे काही मेटलचं जे काही तुम्ही बॉक्स बनवलेलं आहे त्याच्या वॉल बरोबर ऍसिडची केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होईल. एम आय करेक्ट ऑर नॉट? हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ठेवलंय स्टीलच्या भांड्यात, त्या मटेरियल बरोबर त्याची रिएक्शन स्टार्ट होईल. सो सिस्टम विल नॉट बी इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन दॅट केस. So many times we are trying to get the equilibrium. Okay, so whether state and equilibrium, these two things are going to be clear to you. State means the condition, paristhiti, and equilibrium. There are 4 types of the equilibrium which explain about state of balance. And thermal equilibrium, mechanical equilibrium, phase equilibrium, and chemical equilibrium. These 4 types of the equilibrium we have studied up till now. Now, state of the system and thermodynamic process, these 2 things are there. What do you mean by state of the system? I have told state means condition, paristhiti. So the exact condition of the system is called as state of system. एखाद्या सिस्टीमची एक्झॅक्ट कंडिशन सांगणं म्हणजे स्टेट ऑफ सिस्टीम. थोडक्यात उदाहरण घ्यायचं झालं तर तुम्ही मला हसत हसत भेटायला आलात तर मी काय म्हणणार? यू आर स्टेट ऑफ हॅपीनेस, यू आर इन स्टेट ऑफ हॅपीनेस. बरोबर आहे का? एक्झॅक्ट तुमची त्यावेळेची जी कंडिशन आहे ती मी कंडिशन डिफाईन करू शकतो. तर आता इथं काही कोणी हसत दिसत येत नाही थर्मोडायनामिक्स मध्ये, नायदर हीट नॉर टेम्परेचर नॉर प्रेशर. ओके, बट यू कॅन डिफाईन एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टीम. सिस्टीमची कंडिशन तुम्ही एक्झॅक्ट डिफाईन करू शकता. ओके, विथ द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज, की त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर किती आहे, व्हॉल्यूम किती आहे, प्रेशर किती आहे. सो डिफाइनिंग दॅट एक्झॅक्ट कंडिशन ऑफ द सिस्टीम मीन्स knowing the state of system. The condition of the system as described by certain values
of some of its properties is called as state of the system. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमला त्याच्या प्रॉपर्टीनं डिफाईन करणं म्हणजे स्टेट ऑफ सिस्टीम. कंडिशन सांगण्यासाठी काहीतरी क्वालिटी पाहिजे. एम आय करेक्ट ऑर नॉट? तुम्ही हसत आला तर मी म्हणणार आहे तुम्ही खुश आहे. तुम्ही रडत आला तर मी म्हणणार आहे तुम्ही दुःखी आहे. तुम्ही जर एकदम असा काहीच न करता नुसता असा चेहरा घेऊन आला मग कसं का, तर मी काय सांगणार आहे तुम्ही खुश आहे का तुम्ही नाराज आहे. सेम थिंग इज देअर. इफ यू वॉन्ट टू डिफाईन द स्टेट ऑफ सिस्टीम then you must know about its properties. त्याचं टेम्परेचर काय आहे, त्याचं प्रेशर काय आहे, त्याचं व्हॉल्यूम काय, त्याची डेन्सिटी काय. दिस all things should be known by you people. To define the state, at least 2 properties are necessary. एखादी स्टेट डिफाईन करायची असेल तर ऍटलिस्ट 2 तुम्हाला प्रॉपर्टीज माहित पाहिजेत. प्रेशर व्हॉल्यूम माहित पाहिजे, तुम्हाला त्याचं टेम्परेचर प्रेशर माहित पाहिजे, तुम्हाला त्याची काहीतरी दुसरी कुठली तरी प्रॉपर्टी आहे. 2 प्रॉपर्टी ऍटलिस्ट लागतात. हा फार महत्वाचा सेंटेन्स आहे. यू अंडरलाईन इट. इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू एनीबडी कॅन आस्क यू अबाउट दिस. टू डिफाईन द स्टेट ऍटलिस्ट डॅश डॅश प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी. 1 2 3 4 ऑप्शन यू नीड टू चूज. ओके. Now, the next bit is thermodynamic process. आता स्टेट माहित झाली, आता प्रोसेस माहित पाहिजे. आता मी तुम्हाला खूप एका वेगळ्या पद्धतीने आपल्या जनरल लाईफ मधलं उदाहरण देऊन तुम्हाला मी ते एक्सप्लेन करतोय. नीट लक्ष द्या बोर्डकडे. थर्मोडायनामिक प्रोसेस म्हणजे काय. तर समजा इथं एक पॉइंट आहे ए. ए पॉइंट म्हणजे असं समजा की आपलं सोलापूर आहे. अँड देन यू नीड टू गो टुवर्ड्स पॉइंट बी. आणि असं समजा की बी म्हणजे बेंगलोर आहे. हा समजलात? ऑनलाईन ऐकणारे समजलात का? Yes, sir. हा. ए म्हणजे काय आहे? सोलापूर. बी म्हणजे काय? Bangalore. बेंगलोर. सोलापूर कुठल्या राज्यात आहे? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. बेंगलोर कुठल्या राज्यात आहे? कर्नाटक. कोण तर म्हणते तमिळनाडू. नाही ना कोण म्हणत? नाही कोण म्हणत नाही. हा. तर आता तुम्हाला असं समजा की स्टेट ए आहे. त्या स्टेट ए मधनं स्टेट बी कडे जायचं आहे आणि त्याच्यासाठी 2-4 मार्ग आहेत. हे वाया विजापूर पहिला मार्ग. दुसरा मार्ग वाया गुलबर्गा. तिसरा मार्ग कुठून तरी वाया हैदराबाद. आता मला सांगा तुम्हाला जर जायचं असेल तर या 3च मार्गाने जावं लागतं. इज इट करेक्ट? Yes, sir. असं धरून चला. समजा हा जो तिसरा मार्ग आहे, हा तिसरा मार्ग बेंगलोरच्या दिशेने जाण्याच्या ऐवजी मी इकडं कुठल्या तरी दिशेनं प्रवास करायला निघतो. Now, you want to start from the Solapur, you want to end it at the Bangalore. Solapur is having different properties. Am I correct? Am I correct? Bangalore is having different property. Am I correct? Yes, sir. Yeah. Yes. Now, A is in one state, B is in one state. A चं स्टेट वेगळं आहे आणि B चं स्टेट वेगळं आहे. म्हणजे ते कर्नाटक आहे म्हणून म्हणत नाही मी,
स्टेट म्हणजे कंडिशन दोन्हीची सुद्धा वेगळी, दोन्ही सिटीजची. आर यू ऍग्री विथ मी? Yes, sir. Yeah. So there are two proper paths to reach from point A to point B, from Solapur to Bangalore. Both paths are different. एका पाथ मध्ये तुम्ही विजापूर मार्गे जाताय, दुसऱ्या मार्गात तुम्ही गुलबर्गा मार्गे जाताय, ज्याचं कलबुर्गी नाव केलेलं आहे आता. ओके. Property of Solapur are different and property of the Bangalore are different. Means there is a change in the property of the system. Are you agree with me? Yes. Online Yes, sir. ऐकणारे. Yes, sir. Yeah. Both properties are totally different. Okay. And I am going to follow one path. आणि path कसा फॉलो करतोय मी? बघा, मी विजापूर मार्गे निघालो तर मी कसं जाणार? सोलापूर, सोलापूर वरनं विजापूर रोड, विजापूर रोड वरनं पुढे गेल्यानंतर जळकी, जळकी गेल्यानंतर होर्टी, होर्टी झाल्यानंतर विजापूर, विजापूर झाल्यानंतर ते आलमट्टी, असं करत करत मी जाणार. मीन्स देर इज अ सक्सेशन इन द पाथ. टप्प्याटप्प्यानं मी जाणार आहे. तर डायरेक्ट सोलापूर वरनं निघाले की बेंगलोर मध्ये जातो, आधी मध्ये कुठल्या गावात न जात रस्ता. होते का तसं? No, sir. नाही, टप्प्याटप्प्यानं मला जावं लागतं. मला गुलबर्गा मार्गे जायचंय. इथून म्हणजे सोलापूर वरनं रंगभवन वरनं वळसंग, वळसंग वरून अक्कलकोट, अक्कलकोट वरनं पुढं आळंद वरनं गुलबर्गा, गुलबर्ग्यावरनं मग पुढचा पार्ट जो आहे तो टप्प्याटप्प्यानं मी जातोय. मीन्स I am following the path step by step, and at every place once again properties are going to change. सोलापूरची जी कंडिशन आहे ती विजापूरची असणार आहे का? सोलापूरची जी कंडिशन आहे ती बेंगलोरची असणार आहे का? अक्कलकोटची असणार आहे का? गुलबर्ग्याची असणार आहे का? म्हणजे मी जरी बेंगलोरला जात असताना एखादा पाथ घेतला तरी प्रत्येक ठिकाणी प्रॉपर्टी डिफरंट असणार आहे. हे बघा, हे असे 4, 5, 6 टप्पे करत मी गेलो तिथं. एव्हरीवेअर प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी चेंज. सेम केस इफ आय विल फॉलो द पाथ ऑफ गुलबर्गा, देन प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज एट डिफरंट प्लेसेस. ओके. सो that path traced by different processes, different conditions, different state, that path followed, okay, that path which I am going to continue to reach from the state A to state B, that path is known as a process. त्या पाथला काय म्हणायचं? काय म्हणायचं त्या पाथला? प्रोसेस म्हणायचं. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने मी तिथं जातोय. आधी पुढं, आधी थोडं, आधी थोडं, आधी थोडं, मग थोडं, मग थोडं, असं करत तिथपर्यंत. मला पाण्याचं टेम्परेचर वाढवायचंय. डायरेक्ट गॅस लावला 100 डिग्री झालं, होते का असं? नो. 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री. मीन्स मला 0 पासून 100 डिग्रीला जायचंय. देन आय एम फॉलोइंग अ पाथ ऑफ द टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20. आणि तिथे एक कर्व तयार होईल तुमचा ज्यावेळी तुम्ही त्याच्या प्रेशर व्हॅल्यूमचा स्टडी कराल. अँड दॅट कर्व इज गोइंग टू डिनोट द प्रोसेस. मग तिथपर्यंत पोहोचायची प्रोसेस कशी आहे? सोलापूर पासून निघा, मग आधी विजापूरला जावा, मग पुढे आलमट्टीला जावा आणि तिथनं बेंगलोरला जावा. ही जी जाण्याची प्रोसेस आहे, जाण्याच्या पाथवर आपण गाडीमध्ये बसून फिरण्याची प्रोसेस आहे, त्याला आपल्याला काय म्हणायचंय? थर्मोडायनामिक प्रोसेस म्हणायची आहे. त्या पाथला फॉलो करणं म्हणजे प्रोसेस कंटिन्यू करणं. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस. Time being, you just write down these all details. Okay.
I had given particularly specially different example. When we are going to study the pressure volume graph, जेव्हा आपण प्रेशर व्हॉल्यूम ग्राफ स्टडी करणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला या ज्या थर्मोडायनामिकच्या प्रोसेस आहेत पुढे एक पॉइंट येतो की पॉइंट फंक्शन अँड पाथ फंक्शन. In that, we are going to thoroughly discuss once again on this particular concept. So, have you understood the state of the system and thermodynamic process? Yes, sir. Yeah, Yes, okay. sir. So I'll stop here.